Standard 10th, English, Unit 3, Exercises, page number 37, L5. Fill in the gaps. Use always, never, sometimes, often, seldom. 1. Yuvraj amazes me. He is dash sad. He always seems so happy. तो he always seems so happy. he હંમેશા ખુશ હોય છે. તો અહીંયા કયું આવશે? never. તો આ રીતે બાકીના વાક્યો વાંચીને ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે તમારે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જ કમ્પ્લીટ કરવી. Now let us see L6. Read the sentences and notice the difference in the word order. બોક્સીસમાં આપેલા સેન્ટેન્સીસ વાંચી અને વર્ડ ઓર્ડર જુઓ. I am always hungry when I wake up early. ફ્રીક્વન્સી બતાવતો શબ્દ કયો છે? always. ને બાજુમાં જુઓ I always feel hungry when I wake up early. તો પહેલા વાક્યમાં જોઈ શક્યો છે કે અહીંયા to be નો વર્તમાન કાળના રૂપનો am નો પ્રયોગ થયો છે અને બીજું જે છે એ સામાન્ય વર્તમાન કાળનું જ વાક્ય છે એટલે I always feel hungry. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે પહેલા વાક્યમાં always to be ના ફોર્મ પછી આવે છે, am પછી always આવે છે. જ્યારે સાદા વર્તમાન કાળ હોય, જ્યારે is am are નથી હોતા તો તરત જ કરતા પછી always આવે છે. નીચેના વાક્ય જોઈશું વધારે ખ્યાલ આવશે. 2. Vikram is usually on time at school. is પછી usually આવ્યું છું આવે છે. Vikram usually reaches the school on time. એટલે અહીં ક્રિયાપદ પહેલા આવશે અને અહીંયા to be ના રૂપ પછી આવશે. Our teacher is often the first to arrive at school. Our teacher often arrives early at the school. I am sometimes shy around the new people. I sometimes avoid going to parties. Pankti is rarely absent from the school. Pankti rarely misses any class. Vikram and Akram are seldom on time. They seldom pass a test. We are never at the school after 6 p.m. We never stay back at the school after 6 p.m. તો જ્યારે મિત્રો ટુ બી ના રૂપ આવે તો આ ફ્રીક્વન્સી વર્ડ્સ જે છે એ એના પછી આવશે અને ટુ બી ના રૂપ નથી હોતા, ક્રિયાપદ હોય તો તરત જ ક્રિયાપદ પહેલા અથવા તો કરતા પછી આવે છે અથવા તો ફ્રીક્વન્સી વર્ડ્સ જે છે એ વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવે છે. તો એને જ લગતી એક્સરસાઇઝ છે L7. Look at the group of sentences, underline the frequency expressions, tick right the sentences which have acceptable word order and cross mark the wrong ones. તો જે વર્ડ ઓર્ડર સાચો છે તેમાં રાઈટ ટીક માર્ક કરવાની અને ખોટો હોય તેમાં ક્રોસ. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે often I feel like going for long walks by myself. તો અહીંયા આપણે જોયું કે ઓફન પહેલા આવે છે તો ફ્રીક્વન્સી વર્ડ પહેલા પણ આવે અને ક્રિયાપદ આપ્યું હોય તો ક્રિયાપદ પહેલા અથવા ટુ બી ના રૂપ પછી. તો I often feel like going for long walks by myself. તો બંને સાચા છે and this one is wrong. I feel often like going for long walks by myself. So last one is wrong. તો આ રીતે બાકીના 4 સેન્ટેન્સીસ છે એમાં તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં ટીક માર્ક કરવાનું છે. Now let us see L8. Here are some activities: swimming, play cricket, play badminton, play carom, etc. Now put them into this table thinking about frequency in your life for last 2 or 3 years. હવે નીચે જે ફ્રીક્વન્સી આપી છે એમાં તમે ઉપરની એક્ટિવિટીઝ if you swimming sometimes તો એ અહીંયા સમટાઈમ્સમાં લખવાનું અથવા તો તમે ક્યારેય નથી કરતા તો નેવરમાં લખવાનું. એ જ રીતે યુ પ્લે ક્રિકેટ તો ઓલવેઝમાં લખો. બેડમિન્ટન occasional તો occasionalમાં લખો. તો આ રીતે યુ હેવ ટુ ક્લાસિફાય ધીસ એક્ટિવિટીઝ ઇન ધીસ ફ્રીક્વન્સી ટેબલ. તો આ રીતે એક્સરસાઇઝ પૂરી કરવાની છે. Now let us see next exercise. હવે L8
exchange notes with your partner and speak 5 sentences about his her activities. તો આપ જે એક્સચેન્જ કરી શકીએ નહીં, તો આપણી જ એક્ટિવિટીઝ વિશે આપણે 5 sentences લખવાના છે અહીંયા કે I never go to play badminton. I always play carom. I occasionally visit library. તો આ રીતે તમારે 5 sentences આમાંથી ફ્રેમ કરવાના. L9. Answer the questions using the information in the table. Follow the example. Names are given and their activities are given. Goes for a walk, watches TV, does homework, reads newspaper. Rahul છે તો he goes for a walk sometimes. He watches TV never. He does homework almost always and reads newspaper sometimes. એ જ રીતે વિરેન્દ્ર, જસ્મીન and શફિકા. તો હવે આ ટેબલ આ ઇન્ફોર્મેશન પરથી આપણે નીચે આપેલા ક્વેશ્ચન ના આન્સર અહીંયા પાછળ લખવાના છે. Who is regular in doing homework? તો હોમવર્કનું ટેબલ જોઈએ કે રાહુલ ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ, વિરેન્દ્ર સમટાઈમ્સ, જેસ્મીન રેરલી એટલે ભાગ્યે જ, એન્ડ શફિકા નેવર. તો હોમવર્ક કરવામાં રેગ્યુલર કોણ છે? રાહુલ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, who doesn't forget to read a newspaper every day? કે કોણ પેપર વાંચવાનું ભૂલતું નથી એટલે કે દરરોજ વાંચે છે? તો આમાં રીડ્સ ન્યૂઝપેપરમાં જોવાનું કે રાહુલ જે છે સમટાઈમ્સ વાંચે છે, વિરેન્દ્ર નેવર ક્યારે નથી વાંચતો, જસ્મીન ઓલવેઝ વાંચે છે એન્ડ શફિકા ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ મોટા ભાગે દરરોજ. તો કોણ નથી ભૂલી જતું એક પણ દિવસ વાંચવાનું? તો આવશે જેસ્મીન. તો અહીંયા તમારે જેસ્મીન લખવાનું. તો આ જ રીતે બાકીના સેન્ટેન્સીસ સમજો અને પછી એમાં તમારે નામ લખવાના છે, ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. Now let us do L10. Here are ways of learning a new vocabulary. How often do you use these ways to learn new words? Write the answer that is true for you and use always, usually, often, sometimes, seldom, never. So these are the ways how to learn new words. તો આપણે નવા શબ્દો શીખવા માટે આમાંથી કયા કયા જે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એમાંથી કયા કયા જે ઉપાય આપ્યા છે એ કોઈ ક્યારેક કરીએ છીએ તો તેમાં તમારે સમટાઈમ્સ, હંમેશા કરતા હોય તો ઓલવેઝ. સો લેટ્સ સી વન. I make a drawing to help me remember a new word. કે ન્યૂ વર્ડ યાદ રાખવા માટે હું ચિત્ર દોરું છું. તો હવે આવું આપણે નાના હતા ત્યારે કરતા હતા કે એ ફોર એપલ, એ યાદ રાખવા માટે ડ્રોઈંગ કરતા હતા. તો હવે આપણે નથી કરતા. તો અથવા તો ક્યાંક તમે કરતા હો તો સમટાઈમ્સ લખી શકો. સો એ તમારી જાતે લખવાનું છે. I learn new words when I use them in sentences. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હું કાયમ કહું છું કે વર્ડ યાદ રાખવા માટે એ વર્ડને યુઝ કરતા શીખો. So this is the best way to remember the new words. તો આ ન્યૂ વર્ડ લર્ન કરવા માટે હું તેમને સેન્ટેન્સમાં યુઝ કરું છું. તો તમે કરો છો ઓલવેઝ, સમટાઈમ્સ. તો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધીસ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક. Now L10. Take turns asking and answering these questions in L10A. Begin each question with do you ever? If the answer is yes, then ask how often do you? હવે આ જ એક્સરસાઇઝનું તમારે you have to ask questions, પ્રશ્નો બનાવવાના છે. કે sample is given. Do you ever make a drawing to remember a new word? તો yes હોય તો how often do you make a drawing to remember a new word? બીજું છે કે I learn new words when I use them in sentence. Now make question કે do you use words in your sentence to remember the new word? જો આન્સર yes હશે તો તમારે લખવાનું કે how often do you use the new word in your sentence? તો આ રીતે બાકીના જે sentences છે એના make questions. Now let us see next exercise L11.
Select your partner, write that person's name here. Read the statements 1 to 5 without talking to your partner. Guess how often your partner does these things. Write your guess in my guess. As always, regularly, usually, often, sometimes, rarely, never. તો આ બે જણાએ કરવાની એક્ટિવિટી છે. તો આપણે આપણું પોતાનું જ લખીશું, માય પાર્ટનરનું લખીશું નહીં. દાખલા તરીકે હાઉ ઓફન શી ઓર હી લેટ ફોર સ્કૂલ. તો હું મારી જ એક્ટિવિટી તમારે લખવાની છે, પોતાની લખવાની છે. તે અહીંયા લખીશું કે આ નેવર, સમટાઈમ્સ, ઓકેઝનલી. હાઉ ઓફન ડઝ શી બંક ક્લાસીસ, કે ક્યારેક ક્લાસ બંક કરે છે. તો નેવર ઓર સમટાઈમ્સ, જે પણ હોય એ તમારે અહીં લખવાનું છે. આટલું અહીં એટલું જ લખજો, અને એ તમારે પોતાના વિશે લખવાનું છે. આપણે હમણાં અહીંયા પાર્ટનર વિશે લખીને કમ્પેરિઝન કરવાની છે હમણાં, અથવા તમારા કોઈ મિત્રનું હોય એમાં ખાલી લખી શકશો. કમ્પેરિઝન આપણે હમણાં કરીશું નહીં. તમારું ગેસ લખો અને તમે તમારા પાર્ટનર વિશે લખો. તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય, તમને ખબર હોય એના વિશે પણ તમે લખી શકો. નાઉ લેટ અસ ડુ રાઇટિંગ. સ્ટેપ 3 કરવાનું નથી આપણે હમણાં, રાઇટિંગ કરીશું. Observe the pictures, sense the story, develop a longer story adding names of people, places and other descriptions. So we can see 4 pictures here and they are not in sequence. So first we have to arrange them in order. તો પહેલા તો ઓર્ડરમાં કરીશું. આપણે જોઈ શકીશું તમે કે પહેલું ચિત્ર કયું આવી શકે. તો આપણે જોઈએ છે કે લાસ્ટ વન પિક્ચર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ. પહેલા આવશે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કેળું ખાઈને છાલ રોડ પર ફેંકી દે છે. પછી બીજું કયું આવી શકે કે સેકન્ડ વન ઇઝ સેકન્ડ, કે ન્યૂઝપેપર કંઈક વાંચતા વાંચતા રોડ પર જાય છે. એન્ડ ત્યાર પછી આવશે થર્ડ વન, કે એને ફેંકેલી છાલ ઉપરથી જે લપસી જાય છે અને પછી એને રિયલાઇઝ થાય છે, એટલે પછી છાલ જે છે એ ડસ્ટબિનમાં નાખે છે. તો છેલ્લું ચિત્ર પહેલા ક્રમે આવશે, બીજું ચિત્ર બીજા ક્રમે આવશે, ત્રીજું ચિત્ર ત્રીજા ક્રમે આવશે અને પહેલું ચિત્ર છેલ્લા ક્રમે આવશે. તો અહીંયા સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું કે મિસ્ટર પપ્પુજી એટ અ બનાના એન્ડ ડ્રોપ્ડ ઇટ્સ સ્કીન ઓન ધ વે. એણે તેની છાલ ઓન ધ વે રોડ ઉપર જ નાખી છે. પછી આગળ આપણે લખી શકીએ કે ધેન હી વેન્ટ ફોર અ શોપિંગ, ધેન હી વિઝિટેડ અ બુક સ્ટોલ એન્ડ હી બોટ સમ બુક્સ એન્ડ અ ન્યૂઝપેપર એન્ડ હી રિટર્ન્ડ રીડિંગ અ ન્યૂઝપેપર. પછી તમારે આગળ લખવાનું કે વોટ હેપન, હી પુટ હિઝ લેગ્સ on a banana skin and slipped there. He fell down on the road. અને ત્યાં પછી તમે બાકીના સેન્ટેન્સીસ પૂરા કરો. તો આ રીતે આ એક્સરસાઇઝ પણ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં પૂરી કરી શકશો. W2, your friend went on a pilgrimage on foot from Danta to Ambaji. The route is explained in the figure below. Now read the information and write a paragraph describing your friend's pilgrimage. Pilgrimage એટલે ધાર્મિક યાત્રા. જે આપણે અમરનાથ જઈએ, વૈષ્ણોદેવી જઈએ, કે અંબાજી જઈએ, ડાકોર જઈએ, ઘણા ચાલતા પણ જાય છે, એને ધાર્મિક યાત્રા કહેવાય, પિલગ્રીમેજ કહેવાય. તો અહીંયા દાતાથી અંબાજી સુધીનો આખો રૂટ આપ્યો છે અને વચ્ચે જે કોઈક પ્લેસીસ આવે છે તો એના નામ પણ નીચે આપ્યા છે કે ફર્સ્ટ છે તે ઉકાંચલી રિવર છે, સેકન્ડ નંબર પર સર ભવાની સિંહ વિદ્યાલય, થર્ડ પર એન્ટ્રન્સ ટુ સેન્ચ્યુરી, અને 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોમીટર. તો અહીંયાથી પહોંચતા રસ્તે એને શું મળે છે, ક્યાં કેટલા કિલોમીટર ચાલે છે, પછી શું થાય છે, તો એ આપણે લખવાનું છે. તો યુ મે બિગિન લાઈક ધીસ. માય ફ્રેન્ડ વિશ્વમ ઇઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ગોડેસ અંબાજી. ડિવોટી એટલે ભક્ત. હી ઓફન ગોઝ ધેર ઓન પિલગ્રીમેજ. એ વારંવાર ત્યાં એ જાય છે. This year on the full moon of Bhadrapad month,
ફૂલ મૂન ઓફ ભાદ્રપદ મંથ એટલે ભાદરવી પૂનમ, કે જ્યારે લોકો ત્યાં ચાલતા જાય છે. He went from Data to Ambaji on foot. As soon as he started from Data, he crossed the river Ukanchali. કે પહેલી જ ઉકાંચલી રિવર આવે છે એટલે he crossed the river Ukanchali. Then after walking for about a kilometer, he reached Sir Bhavani Singh Vidyalay. તો પછી આપણે અહીંથી લખવાનું શરૂ કરવાનું છે કે he stayed there for a while. જે વિદ્યાલય છે તે ઘણીવાર આપણે ચાલતા જઈએ છીએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે એ લોકો માટે રેસ્ટ કરવા માટે ત્યાં બધા આવા જગ્યા ઊભી કરવામાં આવે છે. એ લોકો ચા પાણી નાસ્તા કરાવવા માટેના જે સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા જે સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવે છે, તો આપણે કહી શકીએ કે he stayed there for a while and again started walking. પછી શું આવે છે ત્રીજા નંબરે, entrance to sanctuary. So after walking a kilometer, he entered sanctuary. એ સેન્ચ્યુરીમાં પ્રવેશ કરે છે. Then again he started walking and reached, ચોથો નંબર શું છે, સેવા કેમ્પ ITI પાલનપુર. તો આપણે સેન્ટેન્સ લખીશું કે he reached at Seva camp, which was run by ITI Palanpur, and he took some refreshment there and rested for a while. He started walking and reached at Piplavali Vav village. તો મિત્રો આ રીતે તમારે આગળના જે સ્ટોપ્સ છે એના વિશે લખવાનું છે. તો do this exercise in your notebook. W3, suppose you are a resident of village Magarwada. Suppose એટલે ધારો કે તમે મગરવાડા ગામના રહેવાસી છો, રેસિડેન્ટ છો. Describe your planning of cleaning your mohalla under the Clean India movement. You can get help from the questions given below. અને તમે તમારા મોહલ્લાને, શેરીને સાફ કરવા માંગો છો કે ક્લીન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત તમે પણ તમારો મોહલ્લો સાફ કરવા માંગો છો, તો કઈ રીતે આ કામ કરશો? તો નીચે આપણને આ ક્લૂઝ આપ્યા છે, પ્રશ્નો. તો એ પ્રશ્નોના તમે ઉત્તર આપશો તો તમારો આ એક રિપોર્ટ તૈયાર થઈ જશે કે why did you decide to take up this project of cleanliness? Who inspired you? કે તમે આ પ્રોજેક્ટ શા માટે લેવા માંગો છો, શા માટે તમે મહોલ્લો ક્લીન કરવા માંગો છો, કે who inspired you? તમને કોણે પ્રેરણા આપી? આપણે જાણીએ છીએ કે અરુણને જે એના ઘરે પાસે આવેલું જે તળાવ, જે એકવાર બહુ જ સુંદર હતું અને જે અચાનક કચરો નાખવાથી ગંદુ થઈ ગયું, પછી એને સાફ કર્યું, પછી એને પ્રેરણા મળી. તો તમને એવા કયું ઇન્સિડન્ટ થયું કે કોનાથી તમે પ્રેરાયા? તો તમે અહીં લખી શકો કે હું સ્વચ્છ ભારત અભિયાનના કારણે મને મારો મહોલ્લો ક્લીન કરવાની મને પ્રેરણા મળી. So you can start like this. I live in a small village named Magarwada. The village is beautiful, but people of my village have become careless about cleanliness. And as a result, nowadays it has become the place to spread mosquitoes. Inspired by the Swachh Bharat Abhiyan, I decided to clean the village. First of all, I started cleaning my mohallo because charity begins from home. આ રીતે પછી તમે આગળના જે સેન્ટેન્સીસ ક્વેશ્ચન્સ છે એના આન્સર્સ લખતા જશો તો તમારો આખો આ પેરેગ્રાફ તૈયાર થઈ જશે. So complete it in your notebook. Now let us see W4. You are a young leader of your locality. Locality એટલે તમારા એરિયાના. તમે એક યુવા લીડર છો. Write a report on what you did to celebrate the World Environment Day in your locality and you may use these clues. તો આપણે અહીંયા રિપોર્ટની જેમ લખવાનું છે કે how did you celebrate the World Environment Day? So friends, મેં તમને આગળ પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે પણ આવા કમ્પોઝિશન લખવાનું હોય ત્યારે આપેલા પોઈન્ટ્સ પર તમારે બે ચાર સેન્ટેન્સીસ એને રિલેટેડ વિચારી લેવાના અને પછી એને ટ્રાન્સલેટ કરીને લખવાનું.
તો આપણે હવે અહીંયા પણ લખી શકીએ કે 5th June ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. તો લખી શકીએ કે 5th June is celebrated as વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે ઇન ધ વર્લ્ડ. પછી શા માટે ઉજવવામાં આવે છે તે આપણને ખબર છે. હવે આપણે શા માટે ઉજવ્યું, કઈ રીતે ઉજવ્યું એ લખવાનું છે. તો પછી તમે આગળ લખી શકો કે different programs and activities are done. I also decided to celebrate it in my area. પછી collecting people, inspiring speech. So why, શા માટે તમે ઉજવવા નક્કી કર્યું? To educate people about the environment. So with the help of our Yuva club, we conducted the program. પછી છે ઇન્સ્પાયરિંગ સ્પીચ, પોસ્ટર એન્ડ સ્લોગન કોમ્પિટિશન. તો તમે અહીંયા લખી શકો કે we planned different activities for different teams for different activities like street plays, cleanliness drive, etc. પછી posters and slogan competition છે. Even we also arrange a poster making and slogan competition for the children. તો આ બધા જ જે પોઈન્ટ્સ છે એના પરથી તમે બે ત્રણ વાક્યો લખીને તમે એને ટ્રાન્સલેટ કરી શકો. તો આ રીતે તમારો એક સુંદર મજાનો નિબંધ તૈયાર થઈ શકે. થોડું એનું કન્ટેન્ટ આપણી પાસે હોવું જોઈએ, જે આપણે પાઠ વાંચ્યો અને ઉપરની એક્ટિવિટીઝ છે એમાં પણ આપણને મળી રહે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, એક્ટિવિટીઝ કરી લેશો અને ત્યારબાદ યુનિટ 4 વાંચીને હાર્ડ વર્ડ્સ નોંધી લેશો, જેથી આપણે જ્યારે શરૂ કરીએ ત્યારે તમારો વધારે સમય બગડે નહીં. સો વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. થેન્ક યુ.